परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब निवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों, आओ साहिब दे चरनां विच बैठण दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया है। बाणी विचों ये बचन आपां बहुतात बारी पढ़दे हां कि साहिब ने क्या बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। सतगुरु कहन लगे बिना चंगे कर्म तो बिना भाग तो सतसंगत की प्राप्ति नहीं। ये चेता रखो भी जरूरी नहीं भी जदों सतसंगत का समा हुंदा है ते सारे लोग बहुते काम विच रुझे ने, ये जरूरी नहीं। बहुतात विच वो भी मिलणगे जिन्हां कोल उस वक्त कोई बहुता काम नहीं, पर उस समा इधर उधर गुजारनगे। पर साहब ने बाणी विच इहनूं क्या कहन लगे बिन भागा सतसंग ना लभै, बिना भाग तो सतसंगत की प्राप्ति नहीं। ते एक गल कही भी बिन संगत मैल भरीजै जियो, बिना संगत तो अंदर मैल भरदी है। ये भावें बाहर नजर नहीं आउंदी, हिरदे दे अंदर अंतर आत्मे इस मैल दा पसारा वधदा है। तां हजूर ने क्या बिन संगत मैल भरीजै जियो। बाणी विच भी बचन आए कह लगे बड़ भागी हर संगत पावै। वड्डे भाग दी ये निशानी है, वो बड़ भागा है जिहड़ा सत संगत करदा है। बड़ भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। ते भागहीन इहनूं क्या भी ओहदा माड़ा कर्म है, बहुता चंगा कर्म नहीं, जिहड़ा गुरु तो टुट के परमात्मा नूं भुला के ते फिर थां थां ते विकारां दीयां चोटां सहिंदा है। आओ गुरु चरनां विच बैठे हो, सतगुरु की बख्शिश गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह महाराज जी की बख्शिश की गुर फतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रहरा साहिब की बाणी आपां रोजाना सिख पढ़दा सुनदा है। इहदे विच 10वें पातशाह की पावन बाणी चौपी साहिब पाठ भी विच आपां श्रवण करते हैं। लड़ीवार इस पावन बाणी की विचार आपां कर रहे हैं। अज दे बचन अंदर महाराज गुरु कलगीधर की कृपा कर रहे हैं। बचन आरंभ देने कहन लगे घट घट के अंतर की जानत। घट दा अर्थ हुंदा हिरदा, घट घट के दो बारी शब्द वरते हर एक दे हिरदे दी अंतर की जानत। हुण ये नहीं किया भी बाहरी गल भी गुरु ये गल जानदे भी जिहड़ी तू जुबान तो कहने। मारे कहंदे नहीं, जुबान तो ते बंदा फेर बदल भी कर लैंदा। गुरु कलगीधर जी कहंदे वो परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरु है वो अंतर की जानत। चौपी साहिब विच गल कहंदे ने वो अंदर दी गल तेरी जानदा है। उंज आप जी गुरबाणी पढ़ो ते गुरबाणी दे मुताबिक जिहड़ा अंदर कुछ होर रखदा है, जुबान तो कुछ होर बोलदा है, उहनूं साहिब ने परवानिया नहीं। बाणी विच पढ़दे हैं ना बचन आपां। एक तां बाबे फरीद साहब ने क्या कहन लगे दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया। जिन्हां दा दिल विचों रब नाल प्यार है वो सच्चे ने। जुबान तो नहीं क्या, दिल विचों शब्द वरत्या। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया
ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਜੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਬਚਨ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਭਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਚੰਗਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪੀੜ, ਦਰਦ, ਦੁੱਖ। ਪਛਾਨਤ ਦਾ ਅਰਥ ਪਛਾਨਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀੜ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਕਾ ਸਕਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੋਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਦਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਭਰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਖਰੇ ਹਰ ਭਾਣੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਤ ਚੇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਚੱਲ ਬਸੇ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਜੁੜੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਸ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹਉ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ। ਸਿੱਖ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਓ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਏ, ਦੌੜ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਵਸਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਆ ਵਸਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਓ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
मैं बेनती कह रहा सा उस बजुर्ग मां दी उहदे अंदर बड़ी प्यार सी, बड़ा भावना सी। तां गुरु जदों घर विच आए, बख्शिशां कीतियां, तां उस वक्त उहने भावना विच पहला प्रसाद पानी छकाया, कोल प्यार विच कहंदी हों पापी तू बख्शनहार, कहंदी कहंदी कहन लग पई तू पापी हों बख्शनहार। सिख ने रोकण दा यतन कीता ते इक्को गल की कहन लगे नहीं इनू रोको ना, क्योंकि इहदे अंदर दी प्रीत सानू ध्यान विच है। इनू बाणी विच किया घट घट के अंतर की जानत गुरु अंदर दी जानदा। बंदे दा सुभाव है बाहरी तौर ते, पर इत्थे कलगीधर जी कहंदे परमात्मा भले बुरे की पीर पछाणता। उन्होंने ये भी पता है भी कौन भला है ते कौन बुरा है। हुण कई बारी हुंदा बंदा चेहरे ते चेहरा ला के तुरदा, अंदरों भावें खोट होवे बाहरों बड़ा चंगा बनता है। पर हजूर गुरु कलगीधर जी कहंदे भले बुरे की पीर पछाण तो वो परमात्मा चंगे मंदे दी अंदर दी पीड़ा भी, अंदर दे दर्द नूं पछाणदा है। चलो एक साखी मैं तुहानूं इतिहास विचों होर अर्ज कर दियां। केवल ये इतिहासक गुरु के जीवन विच विचरियां हुईयां बातां तो आपां जीवन नूं समझ सकदे। आनंदपुर साहिब दी गाथा है, 100 साखी उहदे विच इहदा जिक्र है कि आनंदपुर साहिब दी धरती ते बेअंत संगतां आउंदियां सन महाराज कोल। कई कई दिन सिखां रहना, तां 2 सिख आए, वो महाराज दे कोल दरबार विच भी बैठन, थोड़ी बाली सेवा भी करन, ते कई बारी गुरु दे सामने होके बार बार कहन महाराज असी बड़े पक्के सिख हां, तुहाडे साडा तुहाडे प्रति बड़ा प्यार है। कई बारी उन्हां जनाउणा महाराज भी असी बड़े सिख हाँ। कई बारी ये भुलेखा पैंदा, उंज ते जिहड़ा सिख है वो कदी कहंदा ही नहीं, उहदे अंदर विच निमरता चाहिदी है, पर बंदा भुलेखे विच पै जांदा। तां उन्हां जनाउणा महाराज असी बड़े सिख, असी बड़े पक्के गुरसिख हां, तुहाडे साडा बड़ा प्रीत है, तुहाडे नाल प्यार है। महाराज ने कहना चंगी गल है। तां एक दिन कुछ दिन बीते लंघे, 2-4 दिन आए सन ते साहिब दे कोल आए ते सतगुरु नूं कहन लगे महाराज घर जाना है, छुट्टी बख्श दिओ। ते हजूर पातशाह महाराज कहन लगे भी तुसी ते गुरसिख बड़े पक्के हो, सेवा चल रही है, कुछ दिन रहना करो, नहीं तुहानूं हजे छुट्टी नहीं मिलेगी। तां उन्हां नूं हुण अंदरों बच्चियां दी याद, परिवार दी याद सतावे, घर चेता आवे ते कहन लगे महाराज नहीं भी असीं जाना जरूर है। साहिब कहन लगे नहीं, तुसीं इन्ना प्रीत प्यार करदे हो सानूं, गुरु नानक दे घर नाल इन्ना नेह है तुहाडा, ते सेवा चलदी इस तरह जाना ठीक नहीं, कुछ दिन रुको। चलो सिर झुका के चले गए, ठीक महाराज नहीं जांदे। उधर महाराज ने पहरेदार सिखां नूं कह दिता, कह लगे भी बिन पुछिया किसी नूं जान नहीं देना, ते इन्हां ते बिल्कुल सख्त पहरा रखना, क्योंकि गुरु अंदरों जानदा सी। हुण जदों महाराज ने ना कीती ते उस तो ज्यादा हुण घर चेता आवे, बच्चे चेता आउण, घर वाली परिवार, उन्हां सोचा भी इस तरह ते महाराज जान नहीं देणगे। ते गल भी कई बारी रोकिया जाए जिस काम तो वो फिर बार बार परिवार चेता आउंदा, घर चेता आउंदा। बार बार जदों चेता आए महाराज जान नहीं दिंदे, उन्हां सलाह बना ली, 2-4 नाल होर भी रल गए। उन्हां सलाह बनाई भी इस तरह ते महाराज जान नहीं देणगे। एक ने कहा भी मेरी प्रैक्टिस है, मैं साह कुछ समा रोक सकदा। ये इतिहासक गाथा है, 100 साखी विच दा जिक्र है। एक ने सलाह बनाई भी मैं इस तरह करो, सीढ़ी तैयार कर लो जिवें मुर्दे नूं पाईदा,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਮਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗਾ, 4 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, 2-4 ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੌੜ ਚੱਲਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ 4 ਜਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਨਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਨਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦ ਹੱਥੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਚੋ ਅੱਗ ਲਾਈਏ। ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਸਵਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਵਾਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਲੁਕਾਇੰਦੜੋ ਸੋ ਵੇਖੀ ਸੱਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਛਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਫੇਰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੋ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਜੋ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲੋ, ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਲੋ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲ 5-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਟ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਿਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਆਏ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੀਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੀੜ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਨਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੀਜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਿਆ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੇ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦਾ ਫਲ ਕੁਝ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਦ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸੋ ਮੇਲ। ਆਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 365 ਦੀਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਨੇ, ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੜ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮੀ ਮਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਬੈਤਰਨੀ ਨਦੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ 365 ਦੀਵੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਾਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੀਵਾ? ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਤਾ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਓ, ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਇਹਨੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
कदी गुटका साहिब पावन पवित्र पोथी पढ़ांगे, हथ विच असी रख के प्रकाश करके कोई बचन पढ़ांगे, तो जिन्ना कदी मैं उन्हां सज्जनां नूं कहा भी सज्जनों इहदे विच हसन वाली की गल है, ये तुसी चंगा दिन समझो कि तुहाडे कर्मां विच अज आया है, भी शायद तुहाडे हाथ विच अज इस घर विच आए हो, तुहानूं इन्हां ने बुलाया है ते हाथ विच तुहाडे गुटका साहिब गुरबाणी दा आया है। ये हसन वाली नहीं, अपने नीवी पा के सिर झुकाओ तुसी ते शर्म दे मारिया कि एडे मंद कर्मी इन्नी उम्र भोग ली अज तक किते हाथ विच गुटका साहिब पकड़ के जपजी साहिब नहीं पढ़िया। पर मैं बेनती ये कह रहा सा भी कई बारी अज्ञानी बंदे, क्योंकि अज्ञानियों की तादाद वध है, ये भी चेता रखियो, मूर्खां दा टोला हमेशा वध हुंदा है, तो कई बारी सियाणे किसी सज्जन ते किसी गुरमुख ते हसदे भी ने, ये बहुतात बारी तुहानूं मिलेगा। पर गुरमुख दा जिहड़ा रस्ता है ना ओहदा अपना है, उन्होंने परवाह नहीं इस गल दी, वो दुनिया वल नहीं वेखदा बहुता, वो जिन्ना वेखदे दीन वल ते गुरु वल वेखदा है, क्योंकि उहदे ध्यान विच है भी ये जिहड़े दुनियादार ने ये ते 4 दिन दिन इन्हां विचों कौन किसे नाल निभण वाला है। मैं बेनती केवल इन्नी कह रहा सा भी जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने उन्हां नूं कहा भी तुसीं नाम दा दीवा बालो, ते दीवे जगाउण वाले सन, वो अज्ञानी लोग सन, हस पए भी इस तरह किवें हो सकदा है नाम दा दीवा बले ते पाप सड़ जाण। महाराज ने एक उदाहरण दिता, फिर गुरु साहब ने दलील बड़ी कमाल दी दिती, वो भी बाणी विच दर्ज बचन साहब कहंदे लखा मन लकड़ अकच्ची कीती पई होवे, लखा मन लकड़ पई है ढेर लगे पे होण, एक अग दी चिंगारी चाहिदी है निक्की जी, एक तीली नाल अग लाई लखा मन लकड़ सड़ के सुवाह हो जाती है। साहब ने उदाहरण दिता, कहन लगे जे एक अग दी तीली एक चिंगारी लाउण दे नाल लखा मन लकड़ सड़ के सुवाह हो सकती है। याद रखो, कहन लगे ए नाम विच ताकत है, परमात्मा दे नाम जपण दे नाल लखां जन्मां दे कीते लखां होए पाप तेरे कीते सड़ के सुवाह हो जांदे। महाराज ने उन्होंने कहा, बाणी विच बचन दर्ज किया, कहंदे दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल, लोका मत को फकड़ पाए। लोको मेरी गल दा मजाक ना बनाओ, साहब कहंदे लोका मत को फकड़ पाए। फिर साहब ने कहा, लख मड़िया कर एक चे एक रतीले भाहे, लखा मन लकड़ जे एक अग दी चिंगारी साड़ सकदी है। रब दा नाम एवजा है ओ लखा कीते गुनाह पाप कह लगे साड़ के सुवाह कर दिंदा है। मैं बेनती केवल ये कह रहा सा, उंज कर्म मिटदा नहीं, चंगा ते मंदा कर्म जिहड़ा बीजिया है उस समा पा के बढ़ना पैंदा। पर ए तो हट के विशा है कि जदों कोई गुरु दी टेक लए, गुरु दी शरण विच आए, फिर भावें पाप कीते होण ते गुरु दे दसे मर्यादा मुताबक ओ गुरु चरना विच जुड़े, सेवा सिमरन करे, नाम जपे। नाम इस तरह है फिर ओदा पलड़ा नाम दा इन्ना भारी कि ओ बंदे दे कीते कई जन्मां दे पाप कट के रख दिंदा है। ओदे विच इह सत्ता है नाम विच, फिर उदा फल नहीं भुगतना पैंदा। तां ये गल इनू इस तरह थोड़ा जा सुखाला भी समझ लो भी तकड़ी दे दो पासे ने, जेड़े पासे वाला भार वध पांगे दूसरा पासा हौला हो जाने। जे पाप वध कर ले तो समझ लो फिर पापा वाला पलड़ा भारी हो गया, दूसरा पासा हौला हो गया। पुण्य कर्म वधा ले, चंगे कर्म वधाई जाओ, नाल पापां दा जिहड़ा ओ है पलड़ा घटदा जाएगा। इस तरह ये दोनों नाल चलदे ने साडे अंदर, हर मनुख दे अंदर। तां सतगुरु अज दी बचन विच कह रहे ने, गुरु कलगीधर जी कहंदे घट घट के अंतर की जानत, ओ घट घट दे हर हिरदे दी जानदा है, कला जानदा नहीं। भले बुरे की पीर पछाणत,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਲੇ ਦੀ ਦਰਦ, ਭਲੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਚੀਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀੜੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ, ਕੁੰਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਅਸਥੂਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜ ਰੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੌਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਾ ਅਮੀਰ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਵਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਡਾ ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਭ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਅਗਲੇ, ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਨ, ਸੰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਬ ਦਾ ਸੰਤ ਜਨ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚਨ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਦੁਖਾਏ ਤੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਤਤਕਾਲ ਤੁਮ ਮਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਪਾਪੀ, ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਪਾਪੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁਟਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ